مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 25 باب، اس کی 14 سے 30 آیت تک۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح اسے 2 ملے تھے، اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا، ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر، آمین۔ آج کا جو ہم نے حوالہ اپنے لیے تلاوت کیا ہے، یہ حوالے میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، توڑے۔ یہ جو توڑا ہے یہ کیا ہے؟ توڑا سکے کو ظاہر کرتا ہے۔ سکہ سونے کا ہو سکتا ہے، چاندی کا ہو سکتا ہے، پیتل کا ہو سکتا ہے، تانبے کا ہو سکتا ہے۔ جیسے کلام اقدس میں درہم کا ذکر ہے، مسکال کا ذکر ہے، نیم مسکال وغیرہ ہے، اسی طرح یہ توڑے سکے کو ظاہر کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جیسے ریال ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، ہمارے ملک میں
1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का है, तो ये सिक्के इन तोड़ों को जाहिर करते हैं। दर हकीकत ये तोड़े इंसानों को दी गई सलाहियतें जो खुदा ताला ने हर एक इंसान को उसकी लियाकत के मुताबिक अता की है। किसी के पास सलाहियत है कि वो अच्छा गा सकता है, किसी के पास सलाहियत है कि वो अच्छा पढ़ सकता है, किसी के पास सलाहियत है कि वो तस्वीरें पेंटिंग बड़ी खूबसूरत कर सकता है। ये सारी चीजें खुदा ताला ने हर इंसान को अलग अलग दी हैं, मगर ये सारी सलाहियतें अगर हम बेकार कर देते हैं, हम इन्हें अपनी नमूद नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद नुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम को जलाल नहीं देते, तो फिर मिर्जा वाला बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, काबिल किस मुंह से जाओगे वाले, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर हम अपनी जिंदगी के दौरान खुदा ताला ने जो हम पर मेहरबानियां की, जो हमें अता की है, सलाहियतें अता की, हम में काबिलियत डाली है, हम वो काबिलियत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उस काबिलियत पर शेखी बकोरते हैं, फख्र करते हैं, नाजायज कामों में अपनी सलाहियतें सर्फ करते हैं, उसके नाम को जलाल नहीं देते, तो फिर ये वो सलाहियतें हैं जो खुदा ताला हमसे जरूर पूछेगा कि तुमने इन सलाहियतों को किस तरह और कहां इस्तेमाल किया। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब, पहला करंथियों 12 बाब, उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से पौलुस रसूल फरमाते हैं, नेमतें तो तरह तरह की, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही हैं, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। ये जो सलाहियतें हैं, ये हर एक में अलग अलग है, हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक खुदा ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, और हमें जरूरत इस अमल की है कि हम इन सलाहियतों को खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में गौर करें तो हमें 2 किरदार अहदे अतीक में नजर आते हैं। समसून का किरदार जो काज़ियात की किताब में है। समसून एक बड़ा शाहजोर शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत जो अपने हाथ से बब्बर शेर को फाड़ देता है, एक ऐसी शख्सियत जो एक ही वक्त में कई हजार फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देता है। खुदा ताला ने उसमें शाहजोरी की कुव्वत नाज़िल की, उसमें अपनी कुव्वत डाल दी ताकि वो पुरजोर तरीके से खुदा के दुश्मनों से इंतकाम ले सके। दूसरी शख्सियत हमें नजर आती है यूसुफ की। इस्राइल के बेटों में यूसुफ जो बड़ा सुर्ख और सफेद नमूनाजुब सा लड़का है, बड़ा हसीन और जमील लड़का है, और उसे खुदा ताला ने काबिलियत, ज़हनी कुव्वत अता की। जिस्मानी कुव्वत नहीं है उसमें ज़हनी कुव्वत है। अगर समसून की तरह उसमें भी कुव्वत होती तो हो सकता है वो उस कुएं में से खुद ही बाहर निकल आता और मिस्रियों के हाथ में ना भेजा जाता। समसून में जिस्मानी कुव्वत है, लेकिन यूसुफ में ज़हनी कुव्वत है। उसे ज़हनी सलाहियतों का तोड़ा अता किया गया है और समसून को जिस्मानी कुव्वत का तोड़ा अता किया गया है। दोनों अपनी कुव्वतों खुदा के जलाल के लिए सर्फ करते हैं।
خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ شمشون جب تک اپنی قوت کو خداوند کے نام کو جواب دینے کے لیے استعمال کرتا رہا تب تک وہ شاہ زور رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ایک فلسطینی دوشیزہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی طاقت کو، وہ دوشیزہ کو، اپنی جسمانی محبت کو، نفسانی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ خدا اس سے ناراض ہو گیا، اور وہی شمشون جو ایک وقت میں شیر ببر کو اپنے ہاتھوں سے چیر دیتا ہے، وہی شمشون جو للکارتا ہے اور کوئی فلسطین اس کے نزدیک نہیں آتا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اسے نابینا کر دیا گیا، اس کی آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر وہ وہاں پر خدا کے حضور جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے ساتھ کئی ہزار فلسطینیوں کو لے کر مر جاتا ہے۔ یعنی اگر خدا کی دی ہوئی نعمتوں ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں، ہم اپنی ذات کو خوبصورت کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنی بناؤ سنگار کے لیے استعمال کریں، اپنی میں کے لیے استعمال کریں، خود نمائی کے لیے استعمال کریں، تو یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو توڑے خدا نے دیے ہیں، ان کے بارے میں خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کا کیا کیا، اور پھر وہ حکم دے گا بڑے سخت الفاظ میں۔ وہ کہتا ہے اس نوکر کو اس آگ میں پھینک دو جس کا کیڑا نہیں مرتا اور جو کبھی بجھنے کی نہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یوسف کو دیکھیں، اسے 44 کے ہاں غلام رکھ لیا گیا۔ 44 کے ہاں وہ پورے تن من دھن سے خدمت کرتا ہے اور اپنے چال چلن کو، اپنے کردار کو خدا کی ذات کے سامنے جوابدہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ درست سمت میں چلتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اسے فضیلت دی گئی، اسے باقی نوکروں کی نسبت سرفراز کر دیا گیا، پھر اس کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ 44 نے ساری چیزیں، جتنا اس کا کاروبار تھا، لین دین تھا، نوکر چاکر تھے، سب یوسف کے سپرد کر دیے، اور سوائے اس خوراک کے جو وہ کھاتا تھا اور سوائے اپنی بیوی کے کسی چیز سے اس نے کبھی یوسف کو منع نہ کیا۔ 44 کی بیوی نے دیکھا کہ یہ عبرانی بڑا خوبصورت ہے، بڑا سفید نازک سا لڑکا ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس میں مردانہ وجاہت نظر آتی ہے، تو وہ یوسف پر عاشق ہو گئی۔ وہ یوسف کو مجبور کرتی ہے کہ میرے ساتھ ہم بستری کر، مگر یوسف ہمیشہ وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو شمشون کی طرح عورت کو خوش کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ جسمانی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی خدا کی دی گئی صلاحیتوں پر گمان نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا کے سامنے جھک جاتا اور ہمیشہ ہم بستری سے اس عورت کو منع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ہوتا ہے کہ 44 اپنے گھر پر نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی نوکر نہیں ہے، سارے گھر سے باہر ہیں۔ یوسف گھر میں داخل ہو جاتا ہے، 44 کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا، پراہن سے پکڑ لیا، اس کے ایسے بازو سے اس کو تھام لیتی ہے، پراہن سے پکڑ لیتی ہے، دامن سے پکڑ لیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہم بستری کر۔ یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے،
मगर उसका प्राण उस औरत के हाथ में रह जाता है। वो औरत चलाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, करवाना शुरू कर देती है कि ये इब्रानी मेरे साथ ज्यादती करने लगा था। ये इब्रानी कौन है जिसे इसके मालिक ने इतना सरफराज किया हुआ है? ये आज मुझे मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ हम बिस्तर। मैंने इनकार किया तो वो अपना प्राण मेरे पास छोड़कर भाग गया। पोतीफर ने यूसुफ को कैदखाना में डाल दिया, मगर यूसुफ उस कैदखाना में जाकर अपनी सलाहियतों को खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करता है और फिरौन को उसके ख्वाब की ताबीर बताता है। और वही पोतीफर जो कि फिरौन का एक शहर का हाकिम था, जिसने उसे एक कैदखाना में डाला था, और उसी कैदखाना से वही यूसुफ फिर उठता और पूरे मिस्र का हाकिम बन जाता है। जब हम अपनी सलाहियतों खुदा के नाम को जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा हमें हमारी सलाहियतों के बस लाजवाब किस्म के, बेमिसाल किस्म के इनामात देता है। वो हमारी सलाहियतों को निखारता है, वो हमारी सलाहियतों को बढ़ा देता है, और वो ये चाहता है कि हम अपनी सलाहियतों की बदौलत उसके नाम को जवाब देने का आज पतरस रसूल बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, जिनको जिस कदर नेमत मिली है उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सरफ करें। कि हम इन सलाहियतों के मालिक नहीं है, बल्कि क्या है, मुख्तार है। हमें ये सलाहियतें दी गई हैं, और ये किसने दी है? मालिक हमारे खुदावंद ने हमें अता की है। और अब हमारा हक है कि हम इन सलाहियतों से दूसरे लोगों की खिदमत करें, दूसरे लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, ना कि हम इनके तसर्रुफ से सिर्फ खुद नुमाई करें। हम घुमंडी, शेखीबाज, मक्कार बने रहें, हम अपनी मैं में खुश होते रहें, हम अपनी खुद नुमाई में खुश होते रहें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? इन सलाहियतों को बढ़ाना चाहिए और उनको तरक्की देनी चाहिए, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम पर भी सजा का हुक्म वाजिब है। फिर हमें भी मालिक कहेगा कि निकम्मे नौकर, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और फिर हमें भी वही आग मिलेगी जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, और जहां ढूंढना दांतों को पीसना और करलाना है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम भी गौर करें, कहीं हम भी ऐसे तो नहीं हुए पड़े कि हम सुस्त हैं, हम अपने कामों में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम हमेशा अपनी खुद नुमाई में भटके रहते हैं, हम हमेशा अपनी मैं में खुश रहते हैं। अगर ऐसा है तो आज वक्त है, खुदा ताला हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने तोड़ों को जाया न करें, अपनी नेमतों को जाया न करें, बल्कि अपनी नेमतों पर खुदा का शुक्र करें और उन्हें खुदा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। इमसाल की किताब उसका 12वां उसकी 24वीं आयत में यूं मरकूम है, मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा, लेकिन सुस्त आदमी बाज गुजार बनेगा। आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। सादिक अपने हमसाया की रहनुमाई करता है, लेकिन शरीरों की रवश उनको गुमराह कर देती है। सुस्त आदमी शिकार पकड़कर कबाब नहीं करता, लेकिन इंसान की गिरा बहा दौलत मेहनती पाता है। सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके राह में हरगिज़ मौत नहीं। आज हमें भी अपनी जात पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम भी सुस्त
लापरवाह और निकम्मे नौकर तो नहीं बने हुए, कहीं हम भी अपनी सलाहियतों को दबाए हुए तो नहीं बैठे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस बात पर मगरूर हुए पड़े हैं कि खुदा ने हमें ये खूबी, ये सलाहियत दी है, फिर हम सुस्त निकम्मे नौकर कहलाएंगे और बन जाएंगे। आज जरूरत इस अमल की है कि हम अपनी सलाहियतों खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें और उस मेहनती आदमी की तरह हो जाएं जिनके बारे में सुलेमान नबी फरमाते हैं, मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा। अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हैं तो मेहनत को तर्क ना करें, सुस्ती छोड़ दें और उसके नाम को जलाल देने के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार करें और इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे।